Good afternoon, viewers. Welcome to the post-lunch session of our English program. In this session, we are going to work with paper 2 of SSC examination. We already know that paper 1 is linked with the textbook and all the questions and all the test items are textbook dependent, whereas paper 2 is textbook independent. However, the three broad areas are the same: reading comprehension, grammar and vocabulary, and creative writing. And let's have a look at the layout of paper 2. And here, question number 1 to 15 meant for reading comprehension, in which question number 1 to 5, these questions are linked with one text which is independent. That means you won't find these passages in any of our textbooks. And question number 6 to 10, these questions are linked with a poem, an independent poem. And question number 11 to 15, again, one independent text. And if you come to section B, grammar and vocabulary, here, question number 16 to 18 is based on transformation. No errors. And here, the children, we have to rewrite the sentences as directed. And question number 19 to 22 is a closed test in which you will find 4 blanks, and for each blank 4 options will be given and we have to choose the right option. And question number 23 to 28, elements of vocabulary, in which alternate words are given, and between the two words you have to choose one correct one and you have to complete 6 blanks. And 29 to 32, a passage with 4 blanks, and some words are given in brackets, and for each blank a word is given and we have to use the correct form of the word. And 33 and 34, they are related to creative writing. And here 33, question number 33 has internal choice, and it's based on major discourses. So the target major discourses in paper 2 are biographical sketch, essay, letter, report, and speech. And question number 34, minor discourse, are poster, invitation, and profile. And it carries 5 marks, whereas the major question number 33 carries 10 marks. In total, the 40 marks are distributed among 3 broad areas: reading comprehension 15, grammar and vocabulary 10, and creative writing 15 marks. The same that we have done for paper 1. The basic difference is paper 1 is textbook dependent, whereas paper 2 is textbook independent. So, whereas when we are working with an independent passage, it's a little bit tough. While working with the known passage, because we have the background and you know the contents and you have some idea of the passage, and when you work with an independent text and you are free, the strategy is we have to read the text 2 to 3 times at least, and we have to identify the main points. And don't worry, even though it is textbook independent, it is up to the level of the children. ఇందులో మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఇచ్చే ప్యాసేజ్ పిల్లల యొక్క 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ యొక్క లెవెల్ను బట్టే ఉంటుంది. నథింగ్ టు వరీ. అయితే ఇలా ఉన్నప్పుడు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో మనకు 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. వన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఫస్ట్ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే టెక్స్ట్ దేని గురించి ఉంది, అండ్ what is the text mainly about, or the summary of the text and the main events in the text and type of text, very important. And tarvata evaluating elanti text idi dani and how you respond to the text, ilanti questions kuda vache avakasham kuda undi. So in total, reading comprehension lopala we will work with the 3 segments actually: question number 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15. So all questions have the same weightage. ఇక్కడ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ అయినా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయినా కూడా వెయిటేజ్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మనం అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 2 బ్రాడ్ ఏరియాస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ ఈజ్ కాంటెక్స్చువల్ రిలెవెన్స్, అంటే మనం ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ అనేది క్వశ్చన్కు రిలెవెంట్గా ఉందా లేదా, కాంటెక్స్చువల్గా రిలెవెంట్గా ఉందా లేదా ఒకటి. అండ్ దెన్ గ్రామాటికాలిటీ, అంటే మనం ఇచ్చే రాసే సెంటెన్సెస్ అని కూడా లాంగ్వేజ్ పరంగా యాక్యురేట్గా ఉండాలి. ఈ 2 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మన వెయిటేజ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా 50%
కాంటెక్చువల్ రిలవెన్స్కి ఉంటుంది, 50% గ్రామాటికాలిటీకి ఉంటుంది, యాక్సెప్టబిలిటీ ఆఫ్ ద రైట్ యూస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మీద ఉంటుంది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ షార్ట్ పారాగ్రాఫ్, ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ జపాన్ is the Japanese ability to organize production and marketing rather than their achievements in original research. The British are generally recognized as a far more inventive collection of individuals, but never been able to exploit what they invent. There are many examples from TSRZ, hovercraft, high-speed train and Sinclair scooter to the Triumph, BSA and Norton motorcycle, which all provide this sad rule. The Japanese were able to exploit their strengths in marketing and development many years ago, and their success was at first either not understood in the West or was dismissed as something which could have been produced only at their low price. They were sold because they were cheap copies of other people's ideas, churned out of a workhouse which was dedicated to hard grind above all else. So once you read it, you get the idea. So the passage is mainly about, you cannot say British failure or the efficiency of the British, but the marketing efficiency of Japan. So itla ఉంటుంది. MCQs మనం చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి మనము ఇఫ్ యూ రీడ్ ద టెక్స్ట్ యూ విల్ గెట్ ది ఐడియా. అండ్ అలాగే ద సింక్లేర్ స్కూటర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫర్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ వేర్ యూ ఫైండ్ ద సింక్లేర్ అండ్ వాట్ ఇట్ టెల్స్ అస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ స్ట్రాటజీ. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, వాట్ వాజ్ ద సాడ్ రూల్ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ హౌ కెన్ వీ సే దట్ ద జాపనీస్ వర్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ దాన్ ద బ్రిటిష్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మనము హౌ యూ ఇంటర్ప్రిట్ ద ప్యాసేజ్ and to what extent you are able to understand the passage and how you can substantiate your answer. So nothing to worry, passage may be textbook independent, but it is up to our level. ఇందులో ఉండే షార్ట్ కట్ ఏం లేదు, సీక్రెట్ ఏం లేదు. తప్పకుండా మనం ప్యాసేజ్ని మనము అర్థమయ్యేదాకా చదవాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద మెయిన్ పాయింట్స్. తర్వాత కొన్ని క్రూషియల్ పాయింట్స్ ఉంటే వాటిని కూడా జాట్ డౌన్ చేసుకొని ఇలాంటి మనము క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తున్నప్పుడు try to give your own response and please don't copy from the passage. ప్యాసేజ్ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయకుండా మన ఓన్ ఆన్సర్స్ మనం ఇస్తే తప్పకుండా మంచి మార్క్స్ తెచ్చే అవకాశం ఉంది. అండ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ పేపర్ 2 రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఇస్ కన్సర్న్డ్, చాలామంది ఫీల్ అవుతుంటారు ఈ వర్కింగ్ విత్ పోయిట్రీ. అండ్ ఎట్లా మనకు టెక్స్ట్ నార్మల్ ప్యాసేజ్కి పోయిట్రీ ఎలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే, దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్. ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ద పోయమ్. అండ్ పోయమ్ చదివినప్పుడు ఏంటంటే ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ text is always grammar bound, whereas poetry is not. Poetry is free. And poetryలో మనం ముఖ్యంగా చూడాల్సింది ఏంటంటే సెంట్రల్ ఐడియా, తర్వాత టోన్ అండ్ థీమ్ అండ్ సబ్ థీమ్స్ అండ్ ఇమేజరీ. సో చదువుతున్నప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఇమేజెస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ పోయమ్ ద స్వింగ్, హౌ డూ యూ లైక్ టు గో అప్ ఇన్ ఎ స్వింగ్ అప్ ఇన్ ది ఎయిర్ సో బ్లూ. ఇలాంటి పోయమ్ చదువుతున్నప్పుడు మన మెంటల్ ఇమేజ్ లోపల చూస్తే ఆ చైల్డ్ ఈజ్ స్వింగింగ్, ఒక పిల్లవాడు ఇట్లా ఉయ్యాల ఊతున్నట్టుగా, వెన్ హీ గోస్ అప్ వాట్ హీ సీజ్ అండ్ వెన్ హీ కమ్స్ డౌన్ వాట్ హీ సీజ్. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ విజువలైజేషన్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనము ఇఫ్ యూ గో టు 7th class మై ట్రిప్ టు ద మూన్, అలాంటి పోయే మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక్కసారి మనము ఒక రాకెట్లో మూన్కి వెళ్ళినట్టుగా మనకు విజువల్ అయిపోతుంది. అట్లా చూస్తుండాలి. అలాగే మనకు 9th class వచ్చినప్పుడు మనకు వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ విదౌట్ ఫియర్, ఇలాంటి పోయే మనం చదువుతున్నప్పుడు మనకు హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్, తర్వాత హౌ దే వర్క్ ఫర్ ద కంట్రీ అండ్ హౌ దే ఓవర్కమ్ సూపర్స్టిషన్స్, ఇలాంటివన్నీ మనకు విజువలైజేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం పోయం చదువుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. Just read the poem and close your eyes for a moment and you will get a number of pictures and images and how they appeal to you. And important. తర్వాత మూడ్, మరి పోయట్ ఎలా హ్యాపీయా, సాడా, సీరియసా ఆర్ ఫన్నీయా. టేక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నాటీ బాయ్ లాంటి పోయం తీసుకున్నప్పుడు అది ఫన్నీ ఉంటుంది. మరి అలా కాకుండా హోమ్ దే బ్రాడ్ ద వారియర్ డెడ్ ఇలాంటి పోయం కాస్త సాడ్ అండ్ సీరియస్గా ఉంటుంది. సో ఇండిపెండెంట్ పోయమ్స్ కొన్ని వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ద పోయం, మూడ్, తర్వాత టోన్, మరి అథారిటేటివా, ప్లీజింగ్గా ఎలా ఉంది అది చూడాలి.
అండ్ ఫిగరేటివ్ యూస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. సో జనరల్లీ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పైన ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మరి టార్గెట్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటంటే మనకు సిమిలీ కంపారిజన్ చేస్తున్నప్పుడు, సో ఏదైనా కంపేర్ చేసినప్పుడు లైక్ లేదా యాజ్ మనం యూస్ చేసి కంపేర్ చేస్తే అది సిమిలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పోయం, ఓ లుక్ ఎట్ ద మూన్ షీ షైనింగ్ అప్ దేర్, ఓ మదర్ షీ లుక్స్ లైక్ ఎ ల్యాంప్ ఇన్ ది ఎయిర్. ఇలాంటి పోయం చదువుతున్నప్పుడు ఎలాంటి ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది ఇక్కడ? షీ లుక్స్ లైక్ ఎ ల్యాంప్ ఇన్ ది ఎయిర్. అంటే ద మూన్ లుక్స్ లైక్ ఎ ల్యాంప్ ఇన్ ది ఎయిర్ అన్నప్పుడు మనం కంపారిజన్ ఏంటి? మూన్ అండ్ ల్యాంప్ చేస్తున్నాం కనుక ఇలాంటిది సిమిలీ. అదే మెటఫర్ ఎలా ఉంటుందంటే కంపారిజన్ ఉంటుంది కానీ ఈ లైక్ కానీ యాజ్ అనే వర్డ్స్ ఉండకుండా, దట్స్ వాట్ వి కాల్ మెటఫర్ ఈజ్ అన్ ఇంప్లైడ్ సిమిలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he ran like or he fought like a lion. ఇలా చెప్పినప్పుడు సిమిలీ అయితే he is a lion in fighting, ఇది మెటఫర్ అవుతుంది. సో ఈ స్లెండర్ డిఫరెన్సెస్ మనం గమనించాలి. అండ్ పర్సానిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇనానిమేట్ ఆర్ లైఫ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం లైఫ్ ఉన్నట్టుగా చెప్పడాన్ని దట్స్ కాల్డ్ పర్సానిఫికేషన్. అండ్ హైపర్బోలీ మీన్స్ ఎగ్జాజరేషన్, అంటే ఎక్కువగా చెప్పడాన్ని దట్స్ కాల్డ్ హైపర్బోలీ. రైట్. అండ్ అప్రిసియేషన్ అంటే మన ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద పోయం. జనరల్లీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అప్రిసియేషన్ పైన. టోటల్ పోయం అండ్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ హౌ వుడ్ యూ ఫీల్, లేకపోతే డూ లైక్ ద పోయం అండ్ వై, ఇలాంటి పోయమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో శాంపుల్ లెట్ us టేక్ a small poem. It's very simple. Some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. సో పేపర్ 2 మనం పోయంతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా మీకు గ్లోసరీ ఉంటుందండి. ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ అండ్ దర్ మీనింగ్స్ విల్ బి గివెన్ టు యూ, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇక్కడ గ్లోసరీ మనం ఇచ్చాము. పెరిష్ మీన్స్ ఎండ్ అండ్ సఫైజ్ మీన్స్ బీ సఫిషియంట్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పోయం, వెరీ సింపుల్, ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ లెందీ పోయం. అండ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్స్ నౌ. ద పోయం ఈజ్ మెయిన్లీ అబౌట్, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చూస్తే సమ్ సే ద వరల్డ్ విల్ ఎండ్ ఇన్ ఫైర్ అండ్ సమ్ సే ఇన్ ఐస్. సో ఇక్కడ ఫైర్ అండ్ ఐస్ కాదు, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనము ఫ్రమ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టేస్టెడ్ ఆఫ్ డిజైర్ ఐ హోల్డ్ విత్ దోస్ హూ ఫేవర్ ఫైర్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాడ్ టు పెరిష్ ట్వైస్. అండ్ సీ ద లాస్ట్ పార్ట్, టు సే దట్ ఫర్ డిస్ట్రక్షన్ ఐస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేట్ అండ్ వుడ్ సఫైజ్. సో ఐస్ అండ్ ఫైర్ బోత్ వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ వే టు ఎండ్ ద వరల్డ్. సో ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాము, అట్లీస్ట్ మనము యూ కెన్ ఎలిమినేట్ 2 ఆప్షన్స్. సో ఫైర్ అండ్ ఐస్ కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ద డిస్ట్రాక్టర్ అనుకుంటే ద రైట్ ఆన్సర్ విల్ బి ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సిమిలర్లీ సమ్ సే ద వరల్డ్ విల్ ఎండ్ ఇన్ ఫైర్, సమ్ సే ఇన్ ఐస్. ద ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సమ్ సే ద వరల్డ్ విల్ ఎండ్ ఇన్ ఫైర్, సమ్ సే ఇన్ ఐస్. సో ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఉంటే ఇక్కడ కంపారిజన్ ఏమీ కనిపించడం లేదు, సిమిలీ అవకాశం లేదు, అలాగే మెటఫర్ లేదు. మరి అలిటరేషన్ అంటే ఏంటంటే రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ సౌండ్, అలాంటి అవకాశం కూడా ఇక్కడ లేదు కనుక పర్సానిఫికేషన్. లైఫ్, ఫైర్ అండ్ ఐస్ రెండింటికి లైఫ్ లేదు కానీ లైఫ్ ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాం కనుక ఇట్ ఈస్ పర్సానిఫికేషన్. సో కొన్ని బ్రాడ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే జనరలీ under poetry such questions are possible. And if you see the short answer questions, how are fire and desire as well as ice and hatred related? సో చాలా ఎగ్జాంపుల్ మనం గమనించినప్పుడు ఫైర్ అండ్ డిజైర్కు ఎలాంటి సిమిలారిటీ ఉంది అండ్ ఐస్ అండ్ హేట్రెడ్కి ఎలాంటిది ఉంది అంటే చాలా సింపుల్. ఫైర్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎక్స్పోజ్ అవుతాం, బయట కనపడుతుంది. సో ఈజ్ అవర్ డిజైర్. ఇఫ్ సంబడి హూ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ స్వీట్స్, వాడు కనిపించేమని స్వీట్స్ ఎత్తుకెళ్తాడు. సో ఫైర్ అండ్ ఐస్ సిమిలారిటీ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్ ఉంటుంది, వేరే యాజ్ ఐస్ అండ్ హేట్రెడ్ ఈ రెండు కూడా బయటికి కనిపించవు అసలు, ఇంటర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద సిమిలారిటీ. ఫైర్ అండ్ డిజైర్ ఆర్ మేనిఫెస్టెడ్ ఎక్స్టర్నలీ, వేరే యాజ్ ఐస్ అండ్ హేట్రెడ్ ఆర్ నాట్ మేనిఫెస్టెడ్ ఎక్స్టర్నలీ. అండ్ వాట్ కంక్లూజన్ డస్ ద పోయిట్ మేక్? చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం పోయం చూస్తున్నప్పుడు మెసేజ్ కానీ కంక్లూజన్ కానీ ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? సో వెరీ సింపుల్ పోయం తీసుకుంటే, టు సే దట్ ఫర్ డిస్ట్రక్షన్, టు సే ఫర్ డిస్ట్రక్షన్ ఐస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేట్ అండ్ వుడ్ సఫైజ్. సో అలా చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ పోయం చెప్పిన పోయట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫైర్ అండ్ ఐస్ కెన్ డెస్ట్రాయ్ ద వరల్డ్, సిమిలర్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే
desire and hatred can also destroy a person. ఎక్స్టర్నల్ కావచ్చు, ఇంటర్నల్ కావచ్చు, కానీ దే సర్వ్ ద పర్పస్. అండ్ ఇక్కడ హౌ ఆర్ ఫైర్ అండ్ ఐస్ డిఫరెంట్? హౌ ఆర్ దే డిఫరెంట్? దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్, దే ఆర్ డిఫరెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిమిలారిటీ? ఇక్కడ రెండు కూడా బోత్ ఫైర్ అండ్ ఐస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద సేమ్ పర్పస్. సో బోత్ కెన్ డెస్ట్రాయ్ ద వరల్డ్, ఆల్దో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్, డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్. సో ఇటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. Question number 1 to 5 and question number 11 to 15, it may not be so tough, but when you are working with the poem, you have to work కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం గమనించి, పోయం మన పిల్లల యొక్క లెవెల్లోనే ఉంటుంది, కాకపోతే చాలా జాగ్రత్తగా చదివి అందులో ఉండే పోయిటిక్ ఫీచర్స్, థీమ్, మూడ్, టోన్, ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఇవన్నీ కూడా మనం కాస్త చూస్తే ఈజీగా మనకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు సెక్షన్ బి ఇన్ పేపర్ 2, గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీలో ఇక్కడ మనకు ఎడిటింగ్ అంటూ ఉండదండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 to 18 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఒక సెంటెన్స్ను మనము ఎలా డైరెక్ట్ చేసి రీరైట్ చేయాలి మనము. అండ్ 19 to 22 ఈజ్ ద క్లోజ్ టెస్ట్, అండ్ 23 to 28 చూసింగ్ ద కరెక్ట్ వర్డ్, అండ్ 29 to 32 డెరివేటివ్స్ అంటున్నాము. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇచ్చి అందులోపల అండర్లైన్ చేస్తారు. 3 sentences విల్ బి అండర్లైన్. వాటికి రిలవెంట్గా మనకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మనం ఆ క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, అడిగిన విధంగా ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏముంటాయి ఇక్కడ? క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 to 18 జనరల్లీ వాయిస్, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్, క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్, సింథసిస్ అంటే జాయిన్ చేయడం, లింకర్స్ యూజ్ చేస్తూ సెంటెన్సెస్ జాయిన్ చేయడం. అందులోనే నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో యాజ్ సూన్ యాజ్, నో సూనర్ దాన్, టు అండ్ సో దట్, కండిషనల్స్ మీన్స్ యూజింగ్ ఇఫ్ ఆర్ అన్లెస్, అండ్ రిలేటివైజేషన్ కూడా WH వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, రీరైట్ యాజ్ డైరెక్టర్ అని చెప్పినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ మీనింగ్. మీనింగ్ ఎలాంటి చేంజెస్ జరగవు, చేంజ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్. అండ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ మోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సే టాగోర్ రోడ్ ద గీతాంజలి, రీరైట్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అని ఇచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసేసి బిగిన్ విత్ ఇంగ్లీష్. సో దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనము? ఇఫ్ యూ సీ ద సెంటెన్స్ పీపుల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఉన్నప్పుడు, ఇంగ్లీష్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? వర్బ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంది, అది ఫ్రంట్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? ప్యాసివైజేషన్. సో ఎగ్జామినేషన్లో రీరైట్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కానీ, రీరైట్ ఇన్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కానీ, అలాంటి టెస్ట్ ఐటమ్స్ స్టెమ్ ఉండదు మీకు. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. టెస్ట్ ఐటమ్ చదివినప్పుడు ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ను అది డిమాండ్ చేస్తుంది, మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, and read the test item and try to get the answer, and identify the type of test item and attempt the answer. ఫస్ట్ ఎలాంటి టెస్ట్ ఐటమ్ ఉంది అది చదివిన తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాకనే అటెంప్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్కు డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, క్వశ్చన్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ సెంటెన్స్, అన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం మనము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ లైక్స్ బుక్స్ అని చెప్పి దీన్ని క్వశ్చన్గా మార్చినప్పుడు డస్ హీ లైక్ బుక్స్ ఇలా చెప్తూ ఉంటాము. అయితే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండెంట్. అది ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఉంటుంది. రైట్, మీన్ వెల్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ కాల్. హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మే ఐ నో యువర్ నేమ్? సుష్రుత sir. Where are you from? Rangareddy. Right, please tell me your question. Sir, I have a doubt in paper 1, sir. Okay, చెప్పండి, పర్లేదు, చెప్పండి. In description, which person we should use, sir? First person or third person? Okay, description and narration also, sir. I'll tell you. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నేను, ఇది రామనాథ శాస్త్రి, ఇమాజిన్ యు ఆర్ రామనాథ శాస్త్రి అండ్ డిస్క్రైబ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ అని చెప్పింది అనుకోండి, అప్పుడు తప్పకుండా ఫస్ట్ పర్సన్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇమాజిన్ యు ఆర్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ రామనాథ శాస్త్రి అండ్ మీరు ఎలా విజువలైజ్ చేస్తారో అలా చెప్పాల్సి వస్తుంది. అట్లా చెప్పకుండా టెస్ట్ ఐటమ్ చదవాలి. డిస్క్రైబ్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ కలాం, ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు థర్డ్ పర్సన్ చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా నెరేటివ్ కూడా అంతే. నెరేటివ్ కూడా మిమ్మల్ని మీరు ఇమాజిన్ చేసుకొని చెప్పండి అన్నప్పుడేమో ఫస్ట్ పర్సన్, అలా ఏమీ స్పెసిఫిక్గా చెప్పినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్గా చెప్పేసేయచ్చు. మీరు ఎట్లా చెప్పినా కూడా ఆ డిస్కోర్స్ ఫీచర్స్ మాత్రం తప్పకుండా వాటిని ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. వాటిని మీరు ఫాలో అయితే మీకు
you will get very good marks if you follow all the discourse features. Maybe it is a description kavatchu or narrative, whatever it is. So how you elaborate and how you develop your ideas and how you make the presentation, that's more important. ఫస్ట్ పర్సన్ ఆర్ థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ ఇమ్మెటీరియల్. క్వశ్చన్లో ఎలా అడిగినప్పుడు మనం ఆ విధంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. మీరు ద జర్నీ లెసన్ ఉంది, ద జర్నీ అంతా కూడా మీకు ఎలా ఉంది, ఫస్ట్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫస్ట్ పర్సన్ నరేషన్లో ఉంది. ఓకే, మరి బ్రేవ్ పోటర్ ఎలా ఉంది, థర్డ్ పర్సన్ నరేషన్లో ఉంది. ఓకే, క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటే దాని ప్రకారంగా మీరు అటెంప్ట్ చేయండి. రైట్, కమింగ్ బ్యాక్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 to 18లో క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వచ్చినప్పుడు జనరల్లీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 2 elements, వన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ లైక్స్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని మనము నార్మల్ క్వశ్చన్గా మార్చినప్పుడు ఏంటంటే డస్ హీ లైక్ ఇంగ్లీష్. అదే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చెప్పినప్పుడు ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ మాత్రమే తీసుకుంటాము. ఒకవేళ 2 వర్బ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకుంటాము. హీ లైక్స్ ఇంగ్లీష్ ఉన్నప్పుడు డస్ హీ పెట్టేసేసి ఒకసారి సెంటెన్స్ లోపల నాట్ లేదు కనుక డస్ హీ నాట్ రాయొచ్చు లేదా డజంట్ హీ రాయొచ్చు, అంతే. దట్ పార్ట్ రాసేసేసి మీరు పుట్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్, యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. అండ్ హియర్ ఇస్ అనదర్ కాల్. హలో. Hello. Good afternoon. I am Pranami from Khammam district, sir. Okay. My question is that please explain once if clauses, 3 conditions of if clauses. If clause, conditional clauses. Okay. 3 conditions. Yeah. Mainly third condition. Okay, I'll tell you. Thank you. Okay, anything else? ఇంకేమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా? హలో. Hello. Any more questions? No, sir. Say about if clauses. Okay, I'll tell you about if clauses. Right. సో ఇట్లా ఉంటుందండి. సో క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీరు గమనించాల్సింది అంటే ప్రీవియస్ సెంటెన్స్ లోపల చూడాల్సింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో మనం జనరల్గా ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి కేమ్ టు హైదరాబాద్ ఎస్టర్డే, ఇలా క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు రవి కేమ్ అన్నప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ నెగిటివ్ లేదు కనుక క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నెగిటివ్ తీసుకుంటాము. డిడెంట్ హీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏది నామినల్ బదులు మనం ప్రొనౌన్స్ చేస్తాము డిడెంట్ హీ. అలాగే సీత అండ్ గీత ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు సీత అండ్ గీత అని చెప్పకుండా సీత అండ్ గీత ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ దే, ఆర్ దే నాట్ లేదా ఆన్ దే అలా చెప్తుండాలి. అండ్ డోంట్ రైట్ ద కంప్లీట్ క్వశ్చన్ ఫామ్. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఓకే, రైట్, వీఆర్ కమింగ్. ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 లోపల షీ ఓపెన్ ద డోర్, షీ సా అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్. మీరు ఇక్కడ దయచేసి అండర్లైన్ పార్ట్ మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు షీ ఓపెన్ ద డోర్, షీ సా అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్, డిమాండ్ ఏంటి, కంబైన్ ద సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ వెన్. చాలా ఈజీ. వెన్ షీ ఓపెన్ ద డోర్, షీ సా అన్ యాక్సిడెంట్. అలాగే ది ఓల్డ్ మ్యాన్ సెడ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ 10 years. ఇక్కడ రిపోర్టర్ స్పీచెస్ నేరుగా ఇవ్వలేదు. ది ఓల్డ్ మ్యాన్ సెడ్ దట్, తెలిసిపోతుంది మనకు రిపోర్టర్ స్పీచ్ అని. అలాగే ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ మెనీ గిఫ్ట్స్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు ఈ మెనీ గిఫ్ట్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఫ్రంట్కి వచ్చేసింది అంటే అర్థం ఏంటి, ప్యాసివైజేషన్. సో దీని ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు ది ఓల్డ్ మ్యాన్ సెడ్ దట్ హీ కేమ్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ 10 years లేదా హీ హ్యాడ్ కమ్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ 10 years, ఏదైనా కరెక్టే. అట్లే ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ మెనీ గిఫ్ట్స్ ఫర్ యూ, మెనీ గిఫ్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్ ఫర్ యూ బై మీ. అట్లాగే ఇందాక క్వశ్చన్ వచ్చేసింది మనకు ఇఫ్ క్లాజ్. జనరలీ ఇఫ్ క్లాజ్ లోపల నెంబర్ 1 ఈజ్ జీరో కండిషన్ అంటాం. జీరో కండిషన్ అంటే మనకు 7th class ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఈ కండిషన్స్ కూడా ఇచ్చారు. రైట్, జీరో కండిషన్ అంటే నో వే, అసలు తప్పించుకునే అవకాశం లేదు, తప్పకుండా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ బాయిల్ వాటర్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ వేపర్. ఇలాంటి సెంటెన్స్ చెప్పినప్పుడు ఏంటి, అక్కడ వేరే ఆప్షనే లేదు అసలు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో కండిషన్ అంటాం. ఇఫ్ యూ యాడ్ 2 to 5 యూ గెట్ 7, ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్ లేదు అసలు, ఇవన్నీ జీరో కండిషన్ అంటాము. ఓపెన్ కండిషన్ అంటే దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబిలిటీ మాత్రమే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్ ఐ విల్ నాట్ కమ్. కానీ కంపల్సరీ ఉంటే మళ్ళీ రావాల్సి వస్తుంది చెప్పడం, అట్లా మనము రాను అని చెప్పడం ఖచ్చితంగా రాకపోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ కండిషన్. ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్ ఐ విల్ నాట్ కమ్. ఇఫ్ యూ హెల్ప్ మీ ఐ విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. ఇలాంటివి ఓపెన్ కండిషన్.
మరి నెక్స్ట్ ఇమేజరీ అంటాము. ఇమేజరీ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అన్రియల్. ఎలా చెప్తాం ఇమేజరీ? ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వింగ్స్, వింగ్స్ ఉండవు అసలు, ఇమాజినేషన్ మాత్రమే. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వింగ్స్ ఐ వుడ్ ఫ్లై. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ బ్యాగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఐ వుడ్ బిల్డ్ ఎ బిగ్ హౌస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అలా చెప్తాము. అట్లే నెక్స్ట్ కండిషనల్లో ఇంపాసిబుల్. ఇంపాసిబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా జరిగే ప్రసక్తే లేదు, అసలు జరిగే ప్రసక్తే లేదు. ఎట్లా? యూ డిడ్ నాట్ ఇన్వైట్ మీ, ఐ డిడ్ నాట్ కమ్ టు యూ. ఇన్వైట్ చేయలేదు, నేను రాలా. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ మీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ కమ్ టు యూ. ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. జీరో కండిషన్, ఓపెన్ కండిషన్, ఇమేజరీ అండ్ ఇంపాసిబుల్. సో ఇలాంటి ఆన్సర్. హీ డిడ్ నాట్ వర్క్ హార్డ్, హీ ఫెయిల్డ్. ఇలా సెంటెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ హీ వుడెంట్ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ ఇలాంటివి ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మే నో యువర్ నేమ్? Vikas, may I know where you are from? Nizamabad district. Please, and your question please. Sir, Nizamabad district in Arma. Okay, Vikas, what is your No, sir. question చెప్పండి. Sir, activate passive ఎలా ఉంటుందని ఒక డౌట్ సార్. Sorry? Sir, activate passive ఎలా రాయాలని డౌట్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ ముందు ఉంటే ఇక్కడ యూ విల్ గెట్ ఇట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 అదే ఉంది కదా? అవును సార్. రైట్. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సార్ అంతే సార్. ఓకే, వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ వాయిస్. రైట్, సార్ చూడండి కాస్త. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Okay, right. As Vikas has asked, we'll try to answer this question. So మీరు గమనించినప్పుడు ఇక్కడ I have brought many gifts for you ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆఫ్టర్ వర్బ్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ముందుకు వచ్చేసింది. యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో చాలా ఈజీగా ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. అంటే ఆబ్జెక్ట్ విల్ కమ్ టు సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ అండ్ సబ్జెక్ట్ విల్ గో టు ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఫస్ట్ లెవెల్. సో మెనీ గిఫ్ట్స్ అని వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ యూ ప్లీజ్ సీ ద టెన్స్. ఐ హ్యావ్ ఉంది కనుక ప్రజెంట్ టెన్స్. హ్యావ్ మరి మెనీ గిఫ్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి? హ్యావ్ ఉంటుందా, హ్యాజ్ ఉంటుందా? యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. మెనీ గిఫ్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ కంపల్సరీ ఇన్ ప్యాసివ్ కన్స్ట్రక్షన్ బీన్. In this case, the same brought will come. Many gifts have been brought. So మనం మెయిన్లీ చేంజ్ చేసేది ఏంటి? యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ వర్బల్ ది వర్బ్ ఫ్రేజ్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఇలా కాకుండా మెనీ గిఫ్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్ ఫర్ యూ బై మీ యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటి సెంటెన్స్ కాస్త చేంజ్ చేసేసి ఐ బ్రాట్ మెనీ గిఫ్ట్స్ అని ఇచ్చామనుకుందాం. ఐ బ్రాట్ మెనీ గిఫ్ట్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మెనీ గిఫ్ట్స్ ఇక్కడ హ్యావ్ లేదు, బ్రాట్ కనుక దట్ ఈస్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ కనుక మెనీ గిఫ్ట్స్ వర్ బ్రాట్, బ్రింగ్, బ్రాట్ సేమ్. మెనీ గిఫ్ట్స్ వర్ బ్రాట్ బై మీ. మెనీ గిఫ్ట్స్ వర్ బ్రాట్ బై మీ. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ వే అశోక రూల్డ్ ఇండియా అనే సెంటెన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రూల్డ్ అన్నప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ కనుక ఇండియా రూల్డ్ వాజ్, ఇండియా వాజ్ రూల్డ్ బై అశోక. సో కాస్త జాగ్రత్తగా మనం గమనించాల్సిందంటే ఇంటర్చేంజింగ్ ది సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్ అండ్ బ్రింగింగ్ ద రిక్వైర్డ్ చేంజెస్ ఇన్ ద వర్బల్ ఎలిమెంట్ అండ్ యూజింగ్ ద ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ విత్ బై. అండ్ హియర్ ఈజ్ వన్ మోర్ కాల్. హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చెప్పండి. I am Raghuvardan from Hyderabad, sir. Okay, your question please. I have one doubt. Sir, active voice lo undi passive voice lo change cheyagalara. A cobra bit her. A cobra Bit her. A cobra bit her. So what are the tips here? A cobra bit her kada. A cobra bit her rule enti manamu when you are going to passivization her cannot be in the subject position. She మరి bite bitten. Bit is past tense kanuka she was bitten by a cobra. A cobra bit her, the sentence that you have given. So when you are trying to passivize it, she was bitten by a cobra. సో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ చేసినప్పుడు యూజువల్లీ ప్రొనౌన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఐ బికమ్స్ మీ అండ్ మీ బికమ్స్ ఐ
అండ్ షీ బికమ్స్ హర్, హీ బికమ్స్ హిమ్ అండ్ వైస్ వర్సా. ఇలాంటి చేంజెస్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అండ్ అకార్డింగ్ టు టెన్స్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వర్బ్ and you have to use the participle. Past participle is compulsory. So a cobra bit her can be changed into she was bitten by a cobra. That is the structure. Okay. So usually meeku question number 16 to 18 లోపల వచ్చినప్పుడు question tag, voice, reported speech, degrees of comparison and conditionals, తర్వాత కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో యాజ్ సూన్ యాజ్, నో సూనర్, టు, సో దట్, ఇఫ్ అన్లెస్, ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ కాస్త గమనించండి. డోంట్ వరీ. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనము యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద కంప్లీట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 to 18 యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఆన్సర్గా రాయాల్సి వస్తుంది. అనదర్ కాల్. హలో, Hello, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మే నో యువర్ నేమ్? I am Deepthi from Marudnagar, sir. ఫ్రమ్? I am Deepthi from Marudnagar, sir. Okay, యువర్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. Sir, can you say about poster, sir? Yeah, we'll come to that. We'll come to poster. In minor discourses, we are going to discuss this. Okay. Okay, sir. Question number 34. Please wait. It comes. Okay, sir. Right. Thank you. Any more questions? So, when you come to question number 22, దీన్ని మనం క్లోజ్ టెస్ట్ అంటాము. ఇక్కడ మనకు 4 blanks ఉంటాయి. అండ్ ఫర్ ఈచ్ బ్లాంక్ ABCD ఆప్షన్స్. టార్గెట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టెన్స్, వర్బ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ డిటర్మినర్స్, ప్రొనౌన్స్, reflexives and demonstratives and relative pronouns and preps and linkers. These are very broad areas. And for example, if you work on this, trees and forests provide a habitat, many species of animals and plants. Tropical rainforests among the most biodiverse habitats in the world. Trees provide shade, shelter, timber for construction, fuel for cooking and heating, and fruit for food as well as many other uses. So ఇలా చూసినప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 ఫ్రమ్, ఫర్, విత్, ఇన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ ప్రెపోజిషన్స్. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 ఈజ్, వాజ్, వర్ చూసినప్పుడు వర్బ్ ఫార్మ్స్ పైన ఉంది. అండ్ 21 చూస్తే బట్, బికాజ్, అండ్ యెట్ ఇక్కడ లింకర్స్. అండ్ 22 అగైన్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ పైనే ఉంది. సో బ్రాడ్గా చూసినప్పుడు ఈ ఏరియాస్లో మనం చూసుకుంటాము. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 to 22 దీస్ ఆర్ వెరీ బ్రాడ్ ఏరియాస్. చాలా ఈజీగా మనం చూస్తే ఇక్కడ ట్రీస్ అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రొవైడ్ ఎ హ్యాబిటాట్ ఫ్రమ్, ఫర్, విత్, ఇన్. రెండు ఈజీగా తీసేయచ్చు. ఇది విత్ అండ్ ఇన్ కెన్ బి రిమూవ్డ్. అండ్ హ్యాబిటాట్ ఫ్రమ్ స్పీషీసా, ఫర్ స్పీషీసా అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫర్రే ఉంటుంది. సూట్ కాదు, ఫ్రమ్ విల్ నాట్ సూట్ హియర్, ఓన్లీ ఫర్. సో మీరు ట్రై చేయండి. ఇట్లా ఇలాంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ట్రై ఈచ్ ఆప్షన్ అండ్ ఫైండ్ ద బెస్ట్ అండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్. వీటికి కూడా మీరు కంప్లీట్గా క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 to 18 మాత్రం టోటల్ సెంటెన్సెస్ రాయాలి. 19 నుంచి 22 అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ABCD రాసినా పర్వాలేదు, లేదా ఆ వర్డ్ రాసినప్పుడు పర్వాలేదు. అండ్ హియర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాల్. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మే నో హూ ఈజ్ ఆన్ ద లైన్? ఎవరు మాట్లాడుతున్నది? వినయ్. చెప్పండి. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? హైదరాబాద్. ఓకే, మే నో యువర్ క్వశ్చన్? సార్, ఇన్ పేపర్ 23 to 28 must explain. ఓకే, ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా దీస్ ఆర్ ది ఆన్సర్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 to 28 రియల్ చెప్పాలంటే ఈ సెక్షన్ లోపల చాలా ఈజీ ఇదే. ఎందుకంటే ఫర్ ఎవ్రీ బ్లాంక్ యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. కాస్త చదివినప్పుడు చాలా ఈజీగా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 1 కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్ అండ్ ద రిమైనింగ్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, అంతే ఉంటుంది. సో టార్గెట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ అండ్ వైజ్లీ అనుకోండి, అట్లే ప్లేయింగ్, లేదా హూ, విచ్, లేదా వెన్, వేర్, లేదా చైల్డ్, చిల్డ్రన్. అంటే సేమ్ వర్డ్ నుంచి వచ్చే డెరివేటివ్స్ ఉండొచ్చు, లేదా సిమిలర్ వర్డ్స్ ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి హోమోఫోన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. కాస్త మనము ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ విదౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ. ఓకే, అండ్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఒక శాంపుల్ మనం తీసుకున్నామంటే యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్. ప్యారెట్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ ఆర్ వండర్ఫుల్లీ బర్డ్స్. దే కెన్ లివ్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ weather or place. That's why sailors often take parrots where they go see.
And even though the parrot is usually found in hot countries, it can manage quite well even in very cold places. Parrots are very brave birds and will stay with their friends in any kind of. So if you see the options, wonderful and wonderfully. So what do you say? Parrots are wonderful birds or parrots are wonderfully birds? Generally we don't say wonderfully birds, we say wonderful. So only wonderful is the right answer. And they can live in any kind of weather. You please see, they are homophones. The spelling is different but same pronunciation, and we all know the first one is the right answer, weather. And that's why when sailors often take parrots when they go to sea. Okay, and even though the parrot is usually found, ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఈజ్ ఉంది కనుక answer will be found. In hot countries, it can manage quite well even in very cold places. Parrots are very, again, brave birds and will stay with their friends in any kind of OF. So we have already discussed, these are the answers. చూస్తే almost options are similar. అందులో మనము you have to choose the correct answer. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఏం కాదు, చదవాలి మనం ప్యాసేజ్ చదివి విచ్ వర్డ్ సూట్స్ దేర్ అది ఐడెంటిఫై చేసేస్తే సరిపోతుంది. సో మీరు యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ వే, రైట్? వన్ మోర్ కాల్. హలో హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎవరమ్మా మాట్లాడేది? ఫ్రమ్ వేర్? ఓకే ఓకే, యువర్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. అమ్మా రిపోర్ట్ రైటింగ్, విల్ కమ్ టు దట్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా తల్లి? ఓకే, ఐ విల్ కమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, అలాగే క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 to 32 ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే మనకు 4 blanks అండ్ ఫర్ ఈచ్ బ్లాంక్ అ వర్డ్ ఈజ్ గివెన్. మనం చేయాల్సింది కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. డోంట్ టేక్ ఎనీ న్యూ వర్డ్. You have to find the derivative, the suitable form of the word there. So there is one thing that is yours alone, which no one else can have, and that is the pattern of your fingerprints. You leave your fingerprints behind when you touch anything. The Chinese were the first people to real నుంచి వచ్చే words, reality, realize and realization. So ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ to realize this అదొకటే వస్తుంది. So they యూజ్ ఉన్నప్పుడు uses, used, using, ఆల్రెడీ ఇది పాస్ట్ టెన్స్తో ఉంది కనుక దే యూజ్డ్ అ థంబ్ ప్రింట్. అలా చూసినప్పుడు మనము ఇన్ ద లేట్ 19th century ద రియల్ ఇంపార్టెంట్ నుంచి మనకు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ బికేమ్ నోన్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ద ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ బిగాన్ టు స్టడీ ద ridges on the fingertips. He found that no two people had the same pattern of ridges. He also learned that the pattern does not change as a person grows older. So చాలా ఈజీ అండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 to 32 గివెన్ వర్డ్ యొక్క డెరివేటివ్స్ మనం రైట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అక్కడ కాంటెక్స్ట్లో ఏది మనకు సూట్ అవుతుంది అది అటెంప్ట్ చేసి సరిపోతుంది. అండ్ వీటికి కూడా మీరు జస్ట్ రైట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ అండ్ రైట్ ద వర్డ్, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఆన్సర్స్. అండ్ సెక్షన్ సి ఇన్ పేపర్ 2, ద మేజర్ డిస్కోర్సెస్ ఆర్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్, లెటర్, న్యూస్ రిపోర్ట్, స్పీచ్ అండ్ ఎస్సే. వీటికి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. అండ్ మైనర్ డిస్కోర్సెస్కి వచ్చినప్పుడు పోస్టర్, ఇన్విటేషన్ అండ్ ప్రొఫైల్. అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో సార్. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మే నో హూ యు ఆర్? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఐ యామ్ రాజేందర్ ఫ్రమ్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, యువర్ క్వశ్చన్. సార్ చెప్పండి మీ క్వశ్చన్. బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఓకే, బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. ఓకే, ఇంకా ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? రాజేందర్ గారు, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వీఆర్ కమింగ్ టు బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. సో నెరేటివ్ అనేది ఫ్యాక్ట్ కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. బట్ జనరల్లీ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఇట్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్స్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఇట్ 100% ఫ్యాక్ట్ అండి. ఇందులో మనం తప్పించుకునే అవకాశం ఏం లేదు. స్టోరీ అనేది, నెరేటివ్ అనేది ఒకసారి మనకు స్టోరీ కావచ్చు లేదా మన లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు బయోగ్రఫీ ఇది 100% ఫ్యాక్ట్ మాత్రమే. మనకు గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 10th క్లాస్ లోపల బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్కి స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఇచ్చాం మనం. అట్లే క్లాస్ 7 సివి రామన్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ కూడా ఉంది. అండ్
8th క్లాస్ లోపల ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ మనకు యాక్టివిటీ కూడా ఉంది. యూ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ ఎట్ దెమ్. సో ఏమేమి ఉంటాయి మనకు బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ లోపల? ప్రజెంటింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండ్ రిలవెంట్ ఐడియాస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో జనరల్గా మనం రాస్తున్నప్పుడు బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లోపల ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్, అంటే తను ఎవరి గురించి మనం రాస్తున్నాము, 1 or 2 sentences అబౌట్ హిమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఫ్యామిలీ, అవన్నీ కూడా ప్రైమరీ స్కూల్, పేరెంట్స్ గురించి, ఫ్యామిలీ ఇంకెవరైనా ఉంటే వాళ్ళ గురించి రాయాలి. అండ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్కి వచ్చినప్పుడు అతని యొక్క అకాడమిక్స్ స్టడీస్ ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత జాబ్ కానీ ప్రొఫెషన్ కానీ ఏమైనా చేస్తే, అండ్ లైఫ్లో ఎటువంటి ప్లేసెస్కి రీచ్ అయ్యాడు, అండ్ అవార్డ్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా సాధించాడా, అవన్నీ కూడా చేసి. అండ్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్కి వచ్చినప్పుడు అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అండ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ టు ద సొసైటీకి అండ్ వాట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ హిజ్ లైఫ్, అతని జీవితం నుంచి మనకు, అండ్ హౌ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ, అలాంటివి చెప్పాల్సి వస్తుంది. నార్మల్గా బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ అనేది ఒక 3 passagesలో రాస్తే బాగుంటుంది. ఇన్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లోపల అకాడమిక్ కెరియర్ అండ్ ప్రొఫెషన్ అండ్ వర్క్ అండ్ ఆల్, అండ్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో అవార్డ్స్ అచీవ్మెంట్స్, తర్వాత అండ్ హౌ ద లైఫ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ యూ అండ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ ద పర్సన్, ఇలాంటివి రాస్తే చాలా బాగుంటుంది. దట్స్ అబౌట్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. అండ్ అనదర్ కాల్. హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. నేను స్పీక్ అవుట్. రివ్యూ చెప్పండి. మీ పేరు చెప్పండి. రూపక్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఓకే, రివ్యూ. అవును. ఇక్కడ యాజ్ ఫర్ యాజ్ మన ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్, రివ్యూ పైన ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవండి. మనకు మేజర్ డిస్కోర్సెస్లో చూశారు, మైనర్లో చూశారు కనుక రివ్యూ ఉండకపోవచ్చు. సో రాదర్ యూ కెన్ గో విత్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్, లేదా ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, అవకాశం ఉంటుంది. రివ్యూ అనేది దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ టెస్ట్ ఐటమ్ ఇన్ పేపర్ 2. ఇన్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ లోపల రివ్యూ అనేది మనకు లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. అండ్ కమింగ్ టు ఎస్ఏ, అండ్ ఎస్ఏ రాసినప్పుడు తప్పకుండా టైటిల్ అండ్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్, మెయిన్ అబౌట్ ద ఎస్ఏ, అండ్ ఇంట్రడక్షన్, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో ఎస్ఏ మనం రాసేటప్పుడు ఎట్లా డీటెయిల్స్ ఐడియా మనం జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ మనకు you can begin with a statement and you can give examples, or you can give examples, or you can come to a generalization. అలా చేసేసి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థాట్స్ అలా చేయొచ్చు. యూ కెన్ గో ఐదర్ ఇండక్టివ్ ఆర్ డిడక్టివ్ మోడ్. అండ్ ఫైనల్గా కంక్లూజన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, మీరు హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ అండ్ వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ టాపిక్, అలా చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఎవ్రీ డిస్కోర్స్కి మనకు బిగినింగ్ అండ్ డీటెయిల్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఎండింగ్ కూడా ఉండాలి, అండ్ సూటబుల్ టైటిల్ ఉండాలి, అండ్ అప్రోప్రియేట్ పారాగ్రాఫింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఏ రాస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి, సెకండ్ థర్డ్, ఒక్కోసారి మోర్ దాన్ 1 paragraph కూడా ఉంటుంది మనకు సెకండ్ పార్ట్ లోపల. అక్కడ మనము ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయొచ్చు, అండ్ కంక్లూజన్ ఇది కూడా రాయొచ్చు, అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఎండింగ్ కూడా ఉండాలి. మీరు ఎస్ఏ రాసినప్పుడు ఫైనల్లీ వాట్ యూ వాంట్ టు టెల్ ది ఆడియన్స్. సో దెన్ ద ఎస్ఏ ఈజ్ ఓవర్, అండ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాట్ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఆ టాపిక్ పైన మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అండ్ మెయింటైనింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్సో, పారాగ్రాఫ్స్ మధ్యన స్పేసింగ్ కూడా ఉండాలి, లైన్ స్పేసింగ్ ఉండాలి, అండ్ ఫాలో ఆల్ కన్వెన్షన్స్, పంక్చువేషన్ ఫాలో కండి. అండ్ హియర్ ఈజ్ అనదర్ కాల్. హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి. స్పీక్ అవుట్. ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు, మీ పేరు? మా పేరు విజయ్ కుమార్ సార్. వెరీ గుడ్. ఫ్రమ్ వేర్? రామారెడ్డి. ఓకే, మీ క్వశ్చన్ చెప్పండి. ప్రొఫైల్ చెప్పండి సార్. ప్రొఫైల్. ఓకే, వెల్కమ్ టు యూ. ప్రొఫైల్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా విజయ్ కుమార్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? బయోగ్రఫికల్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదమ్మా. నౌ వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. ఓకే, విల్ కమ్ టు ప్రొఫైల్. ఓకే, ఇది ఎస్ఏ గురించి అండి. మనకి లెటర్ రైటింగ్ కూడా అనదర్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ ఐటమ్ మనకు. సో లెటర్ రైటింగ్ రాస్తున్నప్పుడు మనకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, మనకు అది ప్లేస్ అండ్ డేట్ అండ్ సాల్యుటేషన్. తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ లోపల చెప్పినప్పుడు మనకు ఇంట్రడక్షన్, అంటే పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద లెటర్, అండ్ డీటెయిల్స్ అండ్ కంక్లూజన్. తర్వాత మనకు ఏది సబ్స్క్రిప్షన్, ఎలా మనం హౌ టు ఎండ్ ఎ లెటర్, అండ్ మీరు మీ పేరు ప్రజెంట్ చేయడము, అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వలప్. అయితే వీలైనంత వరకు ఎగ్జామినేషన్లో ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. And layouting is very important. Layout and format is very important, and how you generate and the ideas, and how you use the linkers, and accuracy of the right use of your language, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్లీ వీలైనంత వరకు కూడా
please use your own sentences. And what some people do, they just take the sentences from the question paper. Please don't do that. మీరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు, మీరు వాట్ యు అండర్స్టాండ్, వాట్ సెన్స్ డస్ ద టెస్ట్ ఐటమ్ మేక్ అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఇట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు న్యూస్ రిపోర్ట్ కూడా తప్పకుండా ఒక హెడ్లైన్ ఉండాలి. మనం చూస్తూ ఉంటాం న్యూస్ పేపర్ లోపల హెడ్లైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇనిషియల్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ రాసినప్పుడు ఏం జరిగింది, 4 W's అంటామండి, హూ, వెన్, వేర్, వాట్. హూ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్, వాట్ హ్యాపెండ్, వేర్ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ వెన్ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్. ఈ 4 W's ఫస్ట్ ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ లోపల రావాలి. అండ్ హెడ్లైన్ ఎప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు సింపుల్ హెడ్లైన్ ఉండాలి. అండ్ డీటెయిల్స్ చెప్పినప్పుడు మనము యూ గివ్ రీజన్స్, ఎందుకు జరిగింది, ఎలా జరిగింది ప్రాసెస్. తర్వాత ఎవరన్నా మీరు అక్కడ విట్నెస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఒరిజినల్ వర్డ్స్ చెప్పొచ్చు. అండ్ కంక్లూజన్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటి, మీరు సజెషన్ ఇవ్వచ్చు, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్ అది చెప్పేసేయచ్చు. అండ్ అక్కడక్కడ మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు న్యూస్ రిపోర్ట్, తప్పేం లేదు. అండ్ అనదర్ కాల్. హలో 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 చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? Sir, I am speaker from Peddapalli. ఓకే, మీ క్వశ్చన్? Sir, I have doubt in paper 1. చెప్పండి. Sir, paper 1 లో 23 నుంచి 27 క్వశ్చన్స్ వరకు ఓన్లీ వర్డ్ రాయమంటారా, లేకుంటే రీప్లేస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ సూటబుల్ వర్డ్? అవును, అక్కడ మనకు గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీలో వస్తుంది కదా. సార్ యాక్చువల్గా మనకు అక్కడ ఎడిటింగ్ మాత్రము కంప్లీట్ సెంటెన్స్ రాయాలి. ఓకే, మీరు వొకాబులరీ కిందకి వచ్చినప్పుడు మీరు మీ ఆన్సర్ అనేది ఒక వర్డ్ సరిపోతే వర్డ్ రాయండి సరిపోతుంది, లేదా ఫ్రేజ్ ఉంటే ఫ్రేజ్ సరిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక వర్డ్ ఇచ్చారండి, ఇచ్చేసి రీప్లేస్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్ విత్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అలాంటప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, కరెక్ట్ వర్డ్ రాస్తే సరిపోతుంది కదా. అట్లే అంతే అంతే అంటే మీరు మొత్తం రాసినా సెన్స్ అదే అవుతుంది, మీరు వర్డ్ రాసినా సెన్స్ అదే అవుతుంది కదా. యువర్ ఆన్సర్ విల్ నాట్ చేంజ్. అంటే మొత్తం రాయడం అనేది మళ్ళీ ఇది కొంచెం లెబోరియస్ అంతే. నెంబర్ వేసి మీరు ఆన్సర్స్ రాయండి సరిపోతుంది, కానీ ఎడిటింగ్ మాత్రం టోటల్ సెంటెన్సెస్ కంపల్సరీ రాయాలి. అదేవిధంగా పేపర్ 2లో కూడా మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 to 18 కూడా కంప్లీట్ సెంటెన్సెస్ రాయాలి. మిగతా వాటికంతా కూడా మీరు ఇప్పుడు ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి, వాటికి ఏబీసీ రాసినా పర్వాలేదు, ఆన్సర్ రాసినా పర్వాలేదు. అట్లాగే ఇక్కడ మనము 23 నుంచి 32 వరకు ఉన్న పేపర్ 2 లోపల కూడా ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ వర్డ్స్ అని చెప్తున్నాము, తర్వాత కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ అని చెప్తున్నాము కదా. నెంబర్ వేసి ఆ వర్డ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఫైనల్గా మీరు వెదర్ ఆర్ నాట్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కదా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, ఇది న్యూస్ రిపోర్ట్కి వచ్చాము. అట్లాగే స్పీచ్ అనేది జనరల్లీ చాలా వరకు చెప్పాలంటే ఎక్స్టెంపర్ ప్రజెంటేషన్, అంటే ఎలాంటి అప్పటికప్పుడు టాపిక్ ఇచ్చేసి మనము ప్రజెంట్ చేసేది ఉంటుంది, రైట్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసినప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నిటికంటే ముందు మనము యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ యువర్ ఐడియాస్ ఫర్ ఆల్ ద డిస్కోర్సెస్. ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా కూడా మీరు రఫ్ వర్క్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. సో స్పీచ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు కొంత ఫ్రీ, ఇది కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అది ఇది కొంచెం మీకు ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు, యూ కెన్ డూ ఈజీలీ. అండ్ మీరు ఎలా బిగిన్ చేయాలి స్పీచ్ రాసేటప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ ది ఆడియన్స్. మీ ముందు ఆడియన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీ మాటలు వింటున్నట్టుగా భావించి మీరు రాసుకోండి. సో హౌ టు బిగిన్ యువర్ స్పీచ్, ఎలా మనం స్పీచ్ మొదలు పెడతాము అలా మొదలు పెట్టేసేసి టాపిక్ ప్రజెంటేషన్ చేయండి, ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద టాపిక్ చేసేసి. మరి లాంగ్వేజ్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఆర్గ్యుమెంటేటివ్. జనరల్గా రిపోర్ట్ లోపల ఎలా ఉంటుంది, ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ జనరల్గా ఉండదు, ప్రజెంటింగ్ ద ఫ్యాక్ట్సే ఉంటుంది. బట్ స్పీచ్ లోపల మీరు మీ ఓన్ ఐడియాస్ మీరు ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు, అంటే ప్రో కావచ్చు కాన్ కావచ్చు, ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు మీరు. అండ్ పర్సువేసివ్ లాంగ్వేజ్, ఒకసారి మీరు యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ ది ఆడియన్స్, ఇలా కాదు ఇలా చేస్తాం. అండ్ చాలామంది ఏం చేస్తారు, సమ్టైమ్స్ మీరు స్పీచ్ లోపల కోట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే సంబడి సెడ్ సంథింగ్ అని ఆయన చెప్పినట్టుగా అంటాం కదా. సో ద సేమ్ కోట్స్ యూ కెన్ మేక్ యూస్. అండ్ డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ అండ్ సైటేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా, అంటే అక్కడక్కడ కొన్ని ఈవెంట్స్ నుంచి మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకున్నా కూడా తప్పేం లేదు. అండ్ కొహెరెన్స్ అండ్ ప్రజెంటింగ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్. టోటల్గా ఆల్ ద మన సెంటెన్సెస్, మన ప్రజెంటేషన్ అన్ని కూడా లాంగ్వేజ్ పరంగా ఇట్ షుడ్ బి యాక్యురేట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మెయింటైనింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్. అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ స్పీచ్ ఈజ్ కన్సర్న్ మీకు ఇది అంతగా ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే స్పీచ్ మీరు యూ కెన్ ఎండ్ అప్ ఇన్ 2 to 3 పారాగ్రాఫ్స్ అంతే. ప్రాపర్ అదే లెటర్ రైటింగ్ కానీ రిపోర్ట్కి కానీ ఉన్నంతగా లేఅవుట్ మీకు స్పీచ్లో ఉండదు. అండ్ అనదర్ కాల్. హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి అమ్మా మీ పేరు, ఎక్కడి నుంచి?
అశ్విత సార్ ఫ్రమ్ నంది మేడారం. మీ క్వశ్చన్ చెప్పండి. సార్ పోస్టర్ లో ఇప్పుడు మనం డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు మనం డ్రాయింగ్ చేస్తే మార్క్స్ వేస్తారు సార్. ఇట్స్ మై డౌట్. ఐఎమ్ కమింగ్ టు యూ. ఓకే, తప్పకుండా ఇప్పుడు వస్తాము. పోస్టర్ చెప్తాను. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా తల్లి? సార్ ఓన్లీ పోస్టర్. రైట్, ఐ విల్ కమ్ టు యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో స్పీచ్ ఇలా ఉంటుందండి. అండ్ తర్వాత మైనర్ డిస్కోర్సెస్, పేపర్ 2లో ఉండే మైనర్ డిస్కోర్సెస్ మనకు పోస్టర్, ఇన్విటేషన్ అండ్ ప్రొఫైల్. ఇందులో మరి మనము పోస్టర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పాము మనము కాంటెక్స్ట్ దేని గురించి ఉంది పోస్టర్. చాలా వరకు మన స్కూల్లో లిటరసీ డే గురించి, తర్వాత ఓటర్స్ డే, తర్వాత హరితహారం, తర్వాత ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ డే, తర్వాత చైల్డ్ రైట్స్, ఇవన్నీ చాలా పోస్టర్స్ మనం చేసింటాం మనము. సో పోస్టర్ లోపల ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆల్ ద మైనర్ డిస్కోర్సెస్కి మనకు బ్రీవిటీ, మేజర్ డిస్కోర్సెస్ లాగా ఎలాబొరేటివ్గా రాసే అవసరం లేదు. జనరల్గా మైనర్ డిస్కోర్సెస్కి ఉండే వర్డ్ లిమిట్ 50 words. కాస్త అటు ఇటు అయినా పర్వాలేదు, 50 words. కాకపోతే మీరు ఐడియాని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ వీలైనంతవరకు మైనర్ డిస్కోర్సెస్ని మీరు ఒక బాక్స్ లాగా డ్రా చేసుకొని రాస్తే బాగుంటుంది. పోస్టర్ వరకు వచ్చినప్పుడు మీరు తయారు చేస్తున్న పోస్టర్ అనేది ఇట్ మస్ట్ బి రిలెవెంట్, అంటే టెస్ట్ ఐటమ్కు రిలెవెంట్గా ఉండాలి. అండ్ పోస్టర్ లోపల వీలైనంత వరకు షార్ట్ సెంటెన్సెస్, పెద్ద లెందీ సెంటెన్సెస్ రాసే అవసరం లేదు. షార్ట్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఎలా ఉండాలి, క్యాచీ సెంటెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హరితహారం ప్రోగ్రామ్ గురించి పోస్టర్ రాస్తున్నారు, అందులో మీరు కొన్ని స్లోగన్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా షార్ట్ సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవ్ ట్రీస్, సేవ్ లైఫ్. సో ట్రీస్ ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, ట్రీస్ ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, ట్రీస్ ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, ట్రీస్ ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ, ఇలా చెప్పొచ్చు. లేదా డోంట్ కట్ ట్రీస్, డోంట్ స్పాయిల్ యువర్ లైఫ్. సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ వీటిని ఏమంటాం మనము, క్యాచీ సెంటెన్సెస్ అంటాము. అండ్ అక్కడక్కడ అవసరాన్ని బట్టి మీకు పాసిబిలిటీ అయితే ఇలిస్ట్రేషన్స్, పిక్చర్స్ అవి వేస్తే కూడా తప్పేం లేదు. కానీ ఓన్లీ పిక్చర్స్ నుంచి మార్క్స్ పడవు. సో పోస్టర్ చేసేటప్పుడు అవుట్లైన్, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు పోస్టర్. ఓకే, హియర్ ఈజ్ వన్ మోర్ కాల్. హలో 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 సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చెప్పండి, ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి సార్, నాగరాజ్. ఓకే, మీ క్వశ్చన్ చెప్పండి నాగరాజు. ప్రొఫైల్ చెప్పండి సార్. చెప్తా ప్రొఫైల్. ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? బయోగ్రఫికల్ బయోగ్రఫీ చెప్పాను కదమ్మా. బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కమింగ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ పోస్టర్ మనం తీసుకున్నామంటే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఎనిమల్స్, వైల్డ్ లైఫ్. సో డోంట్ కిల్ ఎనిమల్స్, దే ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చేసి కొన్ని సబ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. ఎనిమల్స్ డోంట్ హార్మర్స్, ఇలా ఇచ్చేసి ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో పోస్టర్ ఒక క్యాచీ సెంటెన్స్ అండ్ కొన్ని పాయింట్స్. పోస్టర్స్ మీకు జనరల్ పోస్టర్స్, ఇప్పుడు పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ పైన పోస్టర్స్ ఉంటాయి. అలాంటి మీరు గమనించినప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అంటే మెయిన్ హెడ్లైన్ ఇచ్చేసి కొన్ని పాయింట్స్, వాటి ఇంపార్టెన్స్, తర్వాత రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్, ఇంకుడు గుంత గురించి ప్రోగ్రామ్స్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇస్తారు, ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు, అది చాలా ముఖ్యము. అండ్ అలాగే ఇన్విటేషన్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 6th class టెక్స్ట్ బుక్లో పీస్ అండ్ హార్మనీలో ఉంది చూడండి. వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ అండ్ వెల్కమ్ అడ్రస్. కొన్నిసార్లు పర్సనలైజ్డ్ ఇన్విటేషన్స్, అందులో మనము యు ఆర్ కార్డియల్లీ ఇన్వైటెడ్ అని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేస్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఇన్విటేషన్, మీరు ఈ ఫార్మాట్ ఫాలో కావాలి. అండ్ కమింగ్ టు ప్రొఫైల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పార్ట్ ఆఫ్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. అయితే బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ లోపల ఏం చేస్తామంటే మనము టోటల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అన్నీ కూడా మనం చెప్తా ఉంటాము. ప్రొఫైల్ లోపల ప్రొఫెషన్ స్పెసిఫిక్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఆఫ్ సివి రామన్ అంటే అతని లైఫ్ గురించి మొత్తము చెప్తాము. ప్రొఫైల్ ఆఫ్ సివి రామన్ అని చెప్పినప్పుడు మనము ఆయన యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ వాట్ హీ డిడ్, గివింగ్ ద నెసెసరీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్. అండ్ ప్రొఫైల్ కూడా వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 6th class PT ఉషా లెసన్ లోపల ఫార్మట్ ఈస్ గివెన్. సో ఇట్ ఇస్ అ ఫార్మట్ ఫర్ ఎ ప్రొఫైల్. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మట్ ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పారాగ్రాఫ్, డజంట్ మ్యాటర్. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ప్రొఫైల్ లోపల నేమ్ అండ్ ఫాదర్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చేసి బ్రీఫ్ బయోగ్రఫీ, ఒక 2-3 sentences మాత్రమే. తర్వాత అచీవ్మెంట్స్ అండ్ అవార్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఈ విధంగా మనము చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ద ప్రొఫైల్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ అకౌంట్. కొన్ని స్కిల్స్ మాత్రమే, ఇది ఎనీ పర్టికులర్గా చెప్పదు. రైట్, మీరు ఈ విధంగా ఫార్మాట్ రాసినా పర్వాలేదు, లేదా యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్. కాకపోతే దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ అనేది వీలైనంత వరకు కూడా ప్రొఫెషన్ సంబంధించింది మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే,
So dear children, so far we have discussed paper 1 and paper 2 of SSC examination. పేపర్ 1 పేపర్ 2లో ది మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? పేపర్ 1 టెక్స్ట్ బుక్ సంబంధించింది, పేపర్ 2 టెక్స్ట్ బుక్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. పేపర్ 1లో చాలామంది గమనిస్తుంటే ఎడిటింగ్ కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఏం లేదు, జాగ్రత్తగా చదవండి. మీరు చదవండి, ప్రతి సెంటెన్స్ లోపల మిస్టేక్ని ఐడెంటిఫై చేయండి, ఆ మిస్టేక్ కరెక్ట్ చేసి మీరు ఎడిటింగ్ రాయండి. అండ్ డోంట్ వరీ టూ మచ్ అబౌట్ ఇట్. 5 మార్క్స్లో అట్లీస్ట్ మీరు 5లో 3-4 తెచ్చుకున్నా కూడా మీరు 3 తెచ్చుకోగలుగుతారు చాలా ఈజీగా. కాస్త ఎఫర్ట్స్ పెడితే 4-5 కూడా తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ పేపర్ 2లోకి వచ్చినప్పుడు పోయిట్రీ గురించి చాలామంది వరి అవుతుంటారు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. పోయమ్స్ విల్ బి అప్ టు యువర్ లెవెల్. చదవండి, రీడ్ అంటిల్ యూ గెట్ ద సెన్స్. అది అర్థమయ్యేదాకా చదవండి. అండ్ క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకోండి, అడిగిన ప్రశ్నను క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని వాటికి రిలవెంట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత లెందీగా రాస్తే మార్క్స్ పడతాయన్న విధంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు రాసే ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. అండ్ డోంట్ కౌంట్ ద వర్డ్స్ మీరు కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జాగ్రత్తగా రాయండి. మీరు ముందు మేజర్ డిస్కసెస్ మాత్రం తప్పకుండా రఫ్ వర్క్ చేసుకోండి. రఫ్ వర్క్ చేసుకొని ఒక డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసుకోండి, మళ్ళీ కరెక్షన్స్ చేసి తర్వాత ఫైనల్ ప్రజెంటేషన్ మాత్రమే మీరు మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్లో రాసేసుకోండి. అండ్ ద లాస్ట్ పేజెస్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రఫ్ వర్క్. తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఓవర్ రైటింగ్ దయచేసి మీరు ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది ఏం చేస్తారు, ఒకసారి ఏ రాస్తారు, కొట్టేసేసి బి రాస్తారు, మళ్ళీ సి రాస్తారు, డి రాస్తారు, చివరికి అది ఏది అర్థం కాకుండా అయిపోతుంది. దయచేసి అలా చేయకండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడు కూడా మనము ఎంసీక్యూస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఆన్సరే కరెక్ట్ ఆన్సర్. కనుక దయచేసి జాగ్రత్తగా చదవండి, చదివి అర్థం చేసుకొని మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాతనే యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్. అండ్ విత్ ఆల్ దిస్ విష్ యూ happy learning and I wish you all the best for your forthcoming examinations. Have a nice day. Good luck.